गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अज असी पढ़ांगे 10वीं क्लास का 5वां लैसन तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण। तो ये लैसन दे विच साडे कोले की आ कि जिहड़े तत्त हुंदे आ एलीमेंट्स हुंदे आ उन्हां दा असीं वर्गीकरण करना। सो टोटल एलीमेंट्स जिहड़े आ साडे कोल 118 हुंदे आ। 118 एलीमेंट्स जिहड़े हैगे आ उन्हां दा वर्गीकरण किवें किवें होया ते लास्ट ते जिहड़ा पीरियोडिक टेबल असीं देख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल का जन्म जोड़ा वो किस तरीके नाल होया ते किहड़े-किहड़े साइंटिस्ट सीगे जिन्हां ने इहदे विच योगदान पाया ते ये किहदे आधार ते इन्हां नूं वर्गीकृत किया जाता, किस तरीके नाल असीं वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जिवें असीं कहने आ कि मान लो दुकान ते असीं जाने उत्थे असीं की देखते हैं कि वक्रे वक्रे पोर्शन बने होंदे आ। एक पोर्शन आ उत्थे खाण पीण दा समान ही पिया होया, एक पोर्शन हैगा उत्थे सिर्फ बाथरूम दे नाल रिलेटेड समान पिया होया, एक पोर्शन उत्थे रसोई नाल रिलेटेड समान पिया होया है। तो फिर जिहड़े इक्को तरह दीयां जरूरतां वाला समान हुंदा ओह इक्को जगह ते मिल जांदा। उस तरीके नाल ही जिहड़े ये तत्त हुंदे आ इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ हुंदियां, जिहड़े तत्तां दीयां प्रॉपर्टीज़ इक्को जिहियां हुंदियां ओह इक्को जगह ते मिलदे सानूं। तो यही वर्गीकरण असीं इह च करना सीखना। तत्तां दीयां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां हैगीआं उहदे आधार ते ते उन्हां दे जिहड़ा पुंज हैगा भार दे आधार ते जां फिर असीं उन्हां दे जिहड़ा हैगा परमाणु अंक उहदे आधार ते। सो किहड़ा असीं इहदे विच तरीका अपनाउने आ वो सारियां ते किहड़ा कामयाब रहूगा तो वह सारा असीं इस च डिस्कस करांगे। तो कुदरत दे विच जिहड़े पाए जाने वाले तत्त हैगे आ उन्हां दी गिनती तकरीबन असीं कह सकते हैं कि 94 हुंदी है। तो बाकी जिहड़े हैगे 118 एलीमेंट असीं जिहड़े साइंटिस्ट ने जिहड़े डिस्कवर कीते आ तो मन्ने आ कि वो हो सकते आ ते होने चाहिए आ तो जां जे होए हुंदे आ तां उन्हां नूं कित्थे रखिया जाऊगा वो सारा असीं फ्यूचर प्लान पहलां ही इस पीरियोडिक टेबल दे विच कीता होया। तां इहदे विच सब तो पहलां असीं एक गल होर डिस्कस कर सकते हैं कि जिहड़ा पीरियोडिक टेबल हैगा ये हुंदा की आ ते इहदे विच जिहड़े तत्त हुंदे ओह हुंदे की आ, कित्थों आउंदे आ तां ओह कित्थे पाए जांदे आ। तां जिहड़े असीं बेटा देखते हैं कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अलमीनीयम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। सो जिहड़े सारे तत्त हैगे साडी जान पछाण च हैगे आ। तो जिहड़े ज़्यादा तत्त जिहड़े वड्डे तत्त हैगे आ जिवें असीं यूरेनीयम आम तौर पर नहीं वरतते हैगे, स्केडियम, वनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम ये चीज़ां सानूं थोड़ियां जिहियां ऑड लगदियां कि असीं ये देखियां नहीं हैगियां। बट ये सारियां जिहड़े तत्त हैगे आ ये साडी धरती ते पृथ्वी दे उत्ते पाए जांदे आ। यूरेनीयम की वरतों की जाती है जिहड़ा साडे कोले न्यूक्लीयर पावर प्लांट होंदे आ उत्थे एज ए फ्यूल उहनूं यूज़ किया जाता है। इहदे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, न्यूक्लीयर रिएक्शनस होंदियां, ऊर्जा पैदा होंदी है ते बिजली दी बनाउण विच मदद होंदी है। तो ये सारे तत्त जिहड़े हैगे आ धरती के उपर पाए जाते हैं। इन्हां तत्तां दा असीं वर्गीकरण करना सीखना हैगा। तो ये बनते कित्थे आ? सो जिहड़े ये तत्त हुंदे आ जिन्ने भी अपने हैगे आ इन्हां नूं असीं किसी भी कैमीकल रिएक्शन के थ्रू बना नहीं सकते हुंदे गे। मन्निया जांदा कि जदों एक ब्लास्ट हुंदा कोई स्टार हैगा कोई तारा हैगा वो जिहड़ा सूरज जिहड़ा हैगा असीं उहनूं तारा ही समझते हैं, ठीक है। जिन्ने भी तारे हैगे आ वो सारे साडे सूरज वांगू ही आ। तो वो जदों उन्हां दी उम्र हो जाती है तो उन्हां विच ब्लास्ट हुंदा जिन्हों असीं सुपरनोवा कह दिंदे आ। तो उन्हां दे विच जिहड़े ये तत्तां दा जिहड़ा हैगा उत्थे ये तत्त जिहड़े बनदे आ ते वो तत्त जिहड़े हैगे आ इस तरीके दे नाल दस्सिया जांदा कि बनदे आ। होर तत्तां दी प्रोडक्शन किते भी नहीं हुंदी कि कैमीकल रिएक्शन के थ्रू जिहड़ा तत्त नहीं बनते, कैमीकल बनते आ, ठीक है। तत्तां दे यौगिक बन जाते होंदे, कंपाउंड्स बन जाते होंदे आ। सो न्यूक्लीयर रिएक्शनस जिहड़ियां हुंदियां उहदे विच नवें तत्त जिहड़े आ वो पैदा होंदे आ। सो न्यूक्लीयर रिएक्शनस ज़्यादातर जिहड़ियां नैचुरल तरीके नाल देखा जाए तो सूरज दे विच तारिਆਂ दे विच ही हुंदियां हन। तां ये असीं वर्गीकरण करना। सो सब तो पहलां साडे कोल हैगा डाबरनियर। डाबरनियर दी तिकड़ी हैगी आ। ठीक है। इन्हें जी तिकड़ी दी सी लिथियम, सोडियम ते पोटाशियम दी, ठीक है। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ते बेरियम ते क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन। तां इन्हें जिहड़ा फार्मूला वरत्या सीगा वो ये सीगा कि जिहड़े तत्त आ इन्हां दे विच सांझीवालता हुंदी आ इन्हां दे पुंज दे अनुसार। किवें हुंदी आ कि जिहड़ा पहले दा पुंज आ
ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ 6.9 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ 6.9 ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 39 ਆ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 23। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, 6.9 ਪਲੱਸ 39 ਬਟਾ 2, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 46 ਬਟਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 23 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 23 ਆ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟਰੋਂਗਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਦਾ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ 14, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ 31 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ 74.9। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 75 ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 14 ਮੰਨ ਲਈਏ ਸੌਖੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟਾ 2 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 85, 4, 99, 90, ਠੀਕ ਆ। 5, 4, 9, 7, 8, 99, 90 ਬਣ ਗਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 90 ਤੇ 45, ਤਾਂ 45, 44 ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ 31 ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਬਰਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 44.5 ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਬਰਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਆ ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 30 ਤੱਤ ਹੀ ਸੀਗੇ, 30 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਾਬਰਨੀਅਰ ਨੇ 3 ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 56 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗਾ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ। ਸੋ ਸਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ ਆ 8ਵਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਗਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੱਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਫਿਰ ਲੀਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕਾਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਸਲਫਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਥੋਰੀਅਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 56 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਰਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 56 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਨਿਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੋਬਾਲਟ ਨਿਕਲ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋਜਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਬਾਲਟ ਨਿਕਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਬਾਲਟ ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਸਿਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 56 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਹਲਕੇ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਹੈਵੀ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡਾਬਰਨਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨਿਊਲੈਂਡ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਬਰਨੀਅਰ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਬਰਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 63 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 63 ਤੱਤ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ 63 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 63 ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਏ, ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੱਤ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਤੇ 6 ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਤਾਂ 63 ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ R2O ਤੇ RH, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ, R2O ਮਤਲਬ R ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ H ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, R ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ H ਲਾਈਏ ਤਾਂ H2O ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ R ਦੀ ਥਾਂ H ਲਾਈਏ ਤੇ RH ਮਤਲਬ H2।
ठीक है। इत्थे अपने को दिता ना R2H सॉरी O पहले ग्रुप वाला, तो एक अपने को दिता RH, ठीक है। तो इत्थे जे आप R नूं पुट करते हैं H, तो बन गया H2O तो H2, ठीक है। सो जिहड़ा हाइड्रोजन हैगा वो इस तरह के मॉलीक्यूल्स बनाउंदा। तो फिर असीं देखिया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम ते सीजीयम, ये भी इस तरह के एलीमेंट बनाउंदे आ। तो मतलब इन्हां दीयां जिहड़ियां रसायनिक क्रियावां हैगियां वो इक्को जिहियां हैगियां, तो उस रसायनिक गुण जिहड़े आ वो इक्को जिहे हैगे आ, इहनूं एक ग्रुप विच रखता उहने, ठीक है। फिर उन्हें नाल सब ग्रुप भी बनाए आ, उहदे विच कॉपर, सिल्वर ते गोल्ड आउंदा। तो फिर उस तो बाद अगला ग्रुप। तो मतलब मेन गल जिहड़ी आपां दसनी चाहुंदे आ कि मैंडलीव ने रसायनिक क्रियावां करके वेखे सारे एलीमेंटां दीयां, जिन्हां दे रसायनिक गुण मिलदे सीगे उहनूं इकट्ठा रखता। तो उन्हें फाइनल ये रिजल्ट कढ़िया कि जिहड़े तत्त सीगे वो आपदे एटॉमिक पुंज के अकॉर्डिंग ही तरतीब होए, फिर भी मतलब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही उन्हां दी तरतीब बनी। तो फिर उन्हें गल फाइनल की कि जिहड़े ये असीं भला रसायनिक क्रियावां करके देखियां, रसायनिक क्रिया करके जिहड़े तत्त थल्ले थल्ले आउंदे आ, इक्को ग्रुप च आउंदे आ, उन्हां दा संबंध एटॉमिक मास नाल ही आ। तो फिर उन्हें अपनी डेफिनेशन दी कि तत्तां दे गुण उन्हां दे परमाणु पुंज दे आवर्ती फंक्शन हुंदे हन। तो मतलब तत्तां दे जिहड़े गुण आ वो परमाणु पुंज दे उपर निर्भर करदे आ। ਤਾਂ करके ही वो कहता भी जिन्ने मैं टेबल बनाया, तुसीं वेखो टेबल भी जिन्ना टेबल मैं बनाया वो सारे का सारा देखा जाए तो एटॉमिक पुंज के वाधे क्रम के ही चल रहा। इस तरीके दे नाल उन्हें ये टेबल तैयार किया। ओके, तो ये फिर अपने को अगे की हुंदा, इन्हां दी प्राप्तियां की होईयां। इहदियां प्राप्तियां ये होईयां कि कई थावां दे उपर असीं देखदे आ कि भला उन्हें कहा सीगा कि जिहड़े तत्त हैगे आ उन्हां दा जिहड़ा एटॉमिक पुंज हैगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर प्रॉपर्टियां देखण नूं आउंदियां, वाधे क्रम दे विच ही असीं इन्हां नूं रखदे आ। पर ਇਹਦਾ फायदा ये होया कि इन्हें ਜਿਹੜੀਆਂ रसायनिक क्रियावां कीतियां सीगियां, इन्हें रसायनिक गुण भी नाल लैके ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਤੇ ਕਾਪਰ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਆ 58.93 ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਆ 58.71 ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੰਜ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੋਬਾਲਟ ਇਹਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। तो इस तरीके दे नाल इहदियां प्राप्तियां सीगियां, इहने रसायनिक गुणां नूं भी नाल लैके चलिया। ठीक है, फिर उस तो बाद इहदी एक होर प्राप्ति है कि इहने फ्यूचर दे जिहड़े आउण वाले नवें तत्त सीगे उन्हां बारे भी तुहानूं दस्सिया। जिवें इहने बोरान दे विच रलदा मिलदा जिहड़ा तत्त सीगा ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਏਕਾ ਬੋਰਾਨ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੈਲੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਏਕਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਖੋਜਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਅਗਲੇ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਨਾਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਏਕਾ ਬੋਰਾਨ ਮੀਨਸ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਏਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੀਨਸ ਗੈਲੀਅਮ, ਏਕਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਮੀਨਸ ਜਰਮੇਨੀਅਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, 6 ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗੇ, 63 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, 3 ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਘਾਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਘਾਟ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲਕਲੀ ਅਰਥ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਉਹ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੁੰਜ ਭਲਾ ਨਾ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੰਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਬਾਲਟ ਨਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਵੇਖੀ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਅੰਕ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ